اوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا فتاح يا عليم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. چلے آج جو ہے ہم ورکشیٹ نمبر 1 جو سٹارٹنگ میں آپ کو ملا تھا وہ ڈسکس کریں گے سورہ اخلاص سے، اور اس کے بعد تھوڑا سا گرامر کا ڈسکس کریں گے، یعنی کہ جو سورہ فلق بھی آپ کو آلریڈی گروپ میں سینڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فلق، سورہ اخلاص اور گرامر والا پارٹ، ٹھیک ہے؟ تو جس کو جو بھی کوشچن میں ڈاؤٹ ہو، میں آنسرز بتانے کے بعد آپ ڈاؤٹ کلیئر کریں گے، پہلے آپ آنسر سنیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا ہو گیا قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو پتا ہے، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ٹھیک ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، ٹھیک ہے؟ یہ ترجمہ آلریڈی ہم کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کریں تو اس کی فضیلت میں کیا بتائیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ اکرام کہنے لگے، قرآن کا ایک تہائی حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی مسلم نے روایت کیا ہے، اس میں 1/3 آف دا قرآن کے ایکول ہے، یعنی کہ اگر ہم 3 مرتبہ اسے پڑھیں گے تو ہمیں قرآن، ایک مکمل قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بات جو ہے وہ ثواب کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے کہ اس، ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ اس صورت میں کون سی 5 چیزیں بتائی گئی ہیں، لکھیں۔ تو کون سی 5 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی، اللہ اکیلا، یعنی ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، حقوق میں اکیلا ہے، اور اختیارات میں اکیلا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں آپ کو یہاں پر لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ سوال آتا ہے کہ اللہ الصمد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کھاتا ہے، نہ تھکتا ہے، یعنی کہ اس کو کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ کوشچن نمبر 5 ہے، صحابہ کا واقعہ بیان کیجئے جن کو سورہ اخلاص سے محبت تھی۔ تو آپ لوگوں کو یہ نام بھی پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک صحابی نماز کے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، پھر کوئی اس سورہ اور پھر کوئی اور سورت، یعنی پہلے سورہ اخلاص ملاتے تھے الحمد کے بعد، پھر اس کے بعد کوئی اور سورہ، ایسا وہ ہر رکعت میں کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہ اس صورت سے محبت تم نے، یعنی کہ جنت میں تمہیں داخل کر دیا، یعنی کہ اس صورت کی محبت میں تمہیں جنت میں داخل کر دیا، یعنی اگر جو انسان، اس شخص، یعنی کوئی بھی شخص اگر اس صورت سے محبت کرے گا، یعنی توحید کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو اسے کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک 5 کوشچنس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ سبھی کلیئر ہے؟ کیونکہ یہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے کلاس میں، کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیجیے، انشاءاللہ پھر جو ہے ہم نیکسٹ سورہ فلق کی طرف بڑھیں گے۔ جی، اردو پڑھنے میں کسی پرابلم ہے؟ تھوڑا بہت بیسک اردو ہے، اگر نہیں سمجھ آتا ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیا کریں پرسنلی چیٹ باکس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک کسی کو ڈاؤٹ؟ سورہ فلق ہم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سورہ فلق، یہ ہم سب سے پہلے اس میں ترجمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے امید ہے کر لیا ہوگا سبھی نے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہو جائے گا سورہ فلق جو ہے، اس کا ترجمہ پہلے آپ لکھ دیں گے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، کیجیے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کی۔ اپنے مائکس کو انمیوٹ رکھیں پلیز۔ تو میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیے، یعنی کہ خلق یعنی کہ پیدا کرنا، اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ خالق یعنی کہ پیدا کرنے والا، مخلوق جسے پیدا کیا گیا، اوکے؟ ومن شر غاسق اذا وقب،
اس کا کیا ہوگا؟ اور شر سے اندھیرے کے، غاسقین یعنی اندھیرے کے، اذا وقت جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور شر سے پھونک مارنے والیوں کے، یہاں پر یہ چیز کیا ہے؟ فیمیل ہے۔ فیمیل کیوں ہے؟ کیونکہ جب آخر میں ہم کسی مؤنث کا جو ہے جمع بناتے ہیں، نفاسا کی جمع نفاسات، لاسٹ میں الف اور تا لگاتے ہیں، یہ اس کی پہچان ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ فی العقد یعنی کہ گروہ میں، اور شر سے پھونک مارنے والیوں کے گروہ میں، ومن شر حاسد اذا حسد اور شر سے حسد کرنے والے کی جو حسد کرے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن نمبر 2 اس کا آ جائے گا۔ کوشچن نمبر 2 ہو جائے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کون سی سورہ پڑھتے تھے؟ تو ہر نماز کی رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذتین، کیا ہوتا ہے معوذتین؟ سورہ ناس اور سورۃ الفلق کو ایک دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ آپ لوگوں کو اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور اسے یاد بھی رکھنا ہے، تاکہ ہم کسی اور کو اس چیز کے بارے میں بتا سکیں۔ ٹھیک ہے، کیا تھا کہ فرض نماز کے ایک بار، یعنی کہ تینوں کو ایک بار پڑھنا ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور فجر اور مغرب کی رکعتوں میں انہیں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اینی کوشچن؟ فجر اور مغرب یعنی کہ صبح فجر کی جو نماز ہوتی ہے اور پھر مغرب کی نماز ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور فرض، دیکھیں فجر اور فرض میں ڈفرنس ہے، فرض یعنی کہ رکعت، فجر یعنی کہ نماز، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ سورہ پڑھ کر کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات یعنی کہ معوذتین، دو سورہ، سورہ ناس، سورہ فلق، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معوذتین، ان کو پڑھتے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا کرتے کہ معوذتین کو پڑھتے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اپنے سارے جسم میں جہاں تک بھی ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک اس پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، رات کی شروع جیسے رات کے کیا شر ہو سکتے ہیں؟ اچھا، رات میں کیا شر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ من شرری من شرری من شرری، یعنی کہ تمام آیتوں میں کیا ہے؟ شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو اس میں کوشچن ہے کہ رات میں کیا شر ہو سکتے ہیں؟ تو رات کے شر جیسے کہ ہو گیا کوئی ٹی وی موویز ہو گیا، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر جو غلط کام ہوتے ہیں وہ رات کو ہی ہوتے ہیں، کوئی حملہ ہو گیا، چوری ہو گیا، اور جو بھی موویز ہو گئی، تھیٹرز، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے خراب، یعنی کہ غلط کام، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ رات میں ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ رات کے شروع میں خرابی ہوتی ہے، جیسے کہ سنیما، چوریاں، دشمنی، حملے، یہ سب، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حسد کا کیا مطلب ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو دو چیز بتائی تھی، حسد اور رشک، ٹھیک ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو نعمت، یعنی کہ گھر ہو گیا، گاڑی ہو گیا، کپڑے ہو گیا وغیرہ، جو بھی نعمت، ٹھیک ہے، نعمت ہم پتہ ہے الگ طرف سے جو بھی چیز ہمیں عطا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ گھر بھی ایک نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، ٹھیک ہے، مال نعمت ہے، اور یہ ساری چیزیں، گھر، گاڑی، ایکسٹرا ایکسٹرا جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب نعمت کے اندر شامل ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جو نعمت دوسرے کو ملا ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اس کی کم سے کم کیا ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ یا اس سے چھن جائے، تو آپ اس کا آنسر لکھیں گے کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ چاہے کہ جو نعمت دوسرے کو ملا ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم سے کم اس سے تو چھن جائے، ٹھیک ہے۔ یہ امید ہے 5 کوشچنس میں نے آلریڈی بتا دیا آپ کو۔ کسی کو کوئی کوشچن میں ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں، ادروائز وی ول پروسیڈ ٹو آور گرامر انشاءاللہ۔ کلیئر ہے؟ تو جس کو گرامر جس نے سالو کیا ہے ورک شیٹ، اب گرامر کا کوشچن میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ سب سے پہلا آ گیا ہمارا ہوا، ٹھیک ہے، ہوا کا چارٹ۔ اگر اچھا فاطمہ آپ کو یاد ہے ہوا کا چارٹ کیسے ہم اس کو چارٹ بنائیں گے؟ ہوا کے بعد کیا آئے گا؟ دیکھیے ہوا کیا ہے؟ تھرڈ پرسن سنگولر۔ ہمارا یاد کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ہم لکھیں گے تھرڈ پرسن سنگولر، پھر لکھیں گے تھرڈ پرسن پلورل،
second person plural, sorry, second person singular, second person plural, first person singular, and then first person plural. आसिया, आप इस चार्ट को कंप्लीट करें. फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हुआ, हुआ के बाद क्या आएगा? अच्छा फातिमा आप करें. मैम थोड़ा वो स्क्रीन पे लगाइए ना, मैं यहाँ से बैक नहीं हो पा रही हूँ. क्या कह रहे? क्या मैम वो कह वाला रहे? जो क्वेश्चंस है ना, वो वर्कशीट थोड़ा सा स्क्रीन पे मैम उसको लाइए ना मैम. ये वर्कशीट स्क्रीन पर ही है, देखिए आप ध्यान से. सिस्टर मैम यहाँ पे स्क्रीन तो शो कुल नहीं हो रही वल्लाहु. हम्म हाँ स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो कुल वल्लाहु है, अहद वाला स्क्रीन ही शो नहीं हो दिखा रही रहा है. है. नहीं हो रही है. नहीं. अब हो रहा है. अच्छा रुकिए, मैं फिर से करती हूँ. प्लस चालू ना, अब हो रही है चार्ज. जी हो रही है. हाँ मैम, हाँ मैम. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह. फर्स्ट क्वेश्चन कौन सॉल्व करना चाहते हैं, जल्दी कीजिए, क्योंकि आप लोग सॉल्व करेंगे तभी आपका प्रैक्टिस होगा. क्योंकि आगे जो है हम लेवल अप होता जाएगा आपका. पहले स्टार्टिंग जो है जैसे हुआ, हम टेबल बना रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हम यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम और इसको डीप में समझेंगे कि कैसे कब इसका यूज होता है. ठीक है, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो जाएगी. चलिए कौन करना चाहता है, किसको आता है हुआ का जो टेबल है वो कैसे बनेगा? सभी को याद करना है ये चीज. अपना हैंड रेस करे, किसको आता है? किसी को नहीं आता है? ऐसा अज्यूम कर लो फिर मैं कि आप लोग क्लास कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से बिल्कुल क्लास अटेंड नहीं कर रहे. जस्ट लाइटली आपने इसको ले रखा है. सीखना है तो बिल्कुल जज्बे के साथ सीखें इसको. हम कोई नॉर्मल चीज नहीं सीख रहे हैं. हम क्या सीख रहे हैं? कुरान ग्रामर सीख रहे हैं, यानी कुरानी ग्रामर. अगर आप इसको सीखेंगे जैसे कि कुल हुआ अल्लाहु अहद, तो अगर आपको पता होगा हुआ का मतलब, तो आप खुद ब खुद इसका तर्जुमा कर सकते हैं ना. यानी कि अगर तर्जुमा कर नहीं सकते, अगर पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि हुआ यहाँ पर किस चीज के मायने में आ रहा है. इस तरीके से मैम आपको हुआ करना. अच्छा, मतलब वो. यहाँ पर मीनिंग नहीं करना है. वो बस नाजरीन, सिस्टर नाजरीन, अनम्यूट अच्छा. योर माइक एंड यू कैन सॉल्व. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. मैम, हुआ का करना है. हम्म. फा हुआ का फिर नेक्स्ट बाकी लोग करेंगे. ठीक है, उसमें सिर्फ आपको फा जी. लगाना है. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है सभी सिस्टर्स. हुआ, हुम, अंता. हम्म. हुआ, हुम, अंता, अंतुम, नहनु, अना. यस गुड. अच्छा, उसी तरीके से फा लग जाएगा. फा हुआ, फा हुम, फा अंता, फा अंतुम, फा अना, फा नहनु. ठीक है, एक मिनट. सभी को समझ आ रहा है? इनके मीनिंग्स पता है? अच्छा, मीनिंग बताएंगे. आसिया आप बताएं. हुम, हुआ, हुम, अंतुम, अना. ये जो है ना, हुआ से लेकर के पूरे अना तक, इसके मीनिंग वन बाय वन आप बताएं. हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, इसका मीनिंग बताएं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सिस्टर हुआ का मतलब होता है वो. हम्म. लीजिए. अना मतलब अना मैं, नहनु हम, अंतुम आप, हम्म. अंतुम आप सब, अंता आप. अंतुम आप. आप सब. जी. ओके चलें, जज़ाकल्लाह खैर. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया. नीचे दिए गए अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा करें. फहुम, तो फा प्लस हुम, बस वो सब. व नहनु, और हम सब. व हुआ, और वो. व अंतुम, और तुम सब. व अंता, और आप. इसी तरीके से नीचे दिए गए अल्फाज में आपको क्या करना है, आप अरबी लिखनी है. चलें यहाँ पर बताइए. फातिमा आप ये वाला बताएं, ये वाला सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3. वो सब क्या मैम होगा? मेरे से नहीं. सिस्टर हाँ मैं कौन करूँ. वाला मैम, ट्राई करती हूँ मैं. बिल्कुल आसी आप करें. वो वो सब, वहुम. वेरी गुड. बस मैं, फ अना, यस. और आप सब,
व अंतुम, माशाल्लाह। बस वो फहुआ, हम्म और हम सब और हम सब फनहनु व नहनु। वनहनु, यस, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए अरबी सवालों का, और इसमें हमें अरबी ही सवाल है और सवाल का जवाब भी हमें अरबी में ही देना है, ठीक है। मन अंता, यानी कि आप कौन है, तो इसका हम आंसर करेंगे अना मुस्लिम, ठीक है। हल अंता बिखैर, क्या आप खैरियत से हैं। नाम, नाम मतलब हो गया यस, और ला मतलब हो गया नहीं, तो नाम अना बिखैर। मन हुम, आप सब कौन हैं। हम मुस्लिमून, सॉरी, वो सब कौन है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। हल हम बिखैर, क्या वो सब खैरियत से हैं। नाम हम बिखैर, यस, वो सब खैरियत से हैं। हल हुआ बिखैर, क्या वो खैरियत से है, यानी कि सिंगुलर की बात हो रही, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे नाम हुआ बिखैर। उसके बाद आ गया मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो हम लिखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, रसूलुहु, ऐसा भी हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। जी। चलिए, ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना है जमा बनाना है। मैंने आपको बताया था जैसे मुस्लिम की जमा मुस्लिमूना मिस्लिमीना, तो ऊना और ईना लगाना है, इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। उसके बाद हो गया फअंत सालिह, यहाँ पर ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। कौन कर सकते हैं ये वाला ट्रांसलेट। अंत साले, बस आप, अंता, बस आप, साले मतलब होता है नेक, हम्म, नेक, बस आप नेक हो, नेक है। नेक हैं। और ये क्या लिखा है। मिन मुस्लिम, इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, फहुआ करें यहाँ से, फहुआ मुस्लिम। वह मुस्लिम, बस वो मुस्लिम है। हम्म वहुवा मोमिन, और वो मोमिन है। वह अंतुम मुस्लिमूना, और आप सब मुस्लिम हो। वह हम सालिहूना, और हम नेक हैं, हम सब। और हम सब नेक हैं। हम्म यहाँ पर हम नहीं आएगा, वो आएगा, ठीक है। हम है तो और वो सब नेक है, हम यूज फॉर थर्ड पर्सन प्लूरल, कि यहाँ हम नहीं आएगा, वो सब, ठीक है। उसके बाद आपका जी यहाँ आ जी गया वो। कि इसमें अरबी में तर्जुमा करना है, यस सिस्टर नाजरीन। वो मोमिन है, यानी कि वो ईमान वाला है, तो क्या हो जाएगा। वहुवा मोमिन। जल्दी हुआ, जल्दी कीजिए। हम सब मुसलमान हम हैं। सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून। बस वो नेक है, और वो नेक है। अब वहुवा सालिहुन। वह हुआ स्वालिहुन, यस, वो सब नेक है। और वो सब वो सब और वो नेक है, ठीक है। वो सब हम वहुम वहुम सालिहुन। स्वालिहूना, आप मोमिन हैं। जी। Yes, आप आप मोमिन हैं। अंता मोमिन। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, इंशाल्लाह जो है इस लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की वर्कशीट्स को हम थोड़ा सा फास्टली देखेंगे, कि ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा। मन अंतुम नहनु मुस्लिमून, हल अंतुम मुमिनून। नाम नहनु मुमिनून। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। हल अंत सालिह, नाम अना सालिह। हल हम मुमिनून, नाम हम मुमिनून। उसके बाद नेक्स्ट आपके आ गया, इसमें आपको क्या लगाना है, यानी कि इसमें आपको किसी की तरफ मंसूब करना है, यानी कि रब्बुहु, उसका रब, ठीक है, उस एक मर्द का रब, क्योंकि यहाँ पर हु लगता है सिंगुलर के लिए और थर्ड पर्सन है, तो हम इसका तर्जुमा ऐसे करेंगे, उस एक मर्द का रब। ठीक है, तो इसकी टेबल बन जाएगी, अभी हमने पढ़ा रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। इसी तरह दीनुहुम, दीनुका, दीनुकुम, दीनी, दीनुना। इसी तरीके से कलमुहु, कलमुहुम, कलमुका, कलमुकुम, कलमी, कलमुना। ठीक है, इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन भी आराम से कर सकते हैं। जैसा हो गया फॉर एग्जाम्पल दीनुकुम, आप सबका दीन, वह हुआ रब्बुना, और वो हमारा रब है। दीनुहुम, उन सबका दीन। रब्बुकुम, आप सबका रब। फहुआ रब्बुकुम, बस वो उन सबका रब है। ठीक है, यहाँ पर चेंजेस कर लीजिएगा, अल्लाह रब्बुकुम की जगह फहुआ, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा फहुआ।
इसी तरीके से उसका रब मिन रब्बिही, उसका रब सॉरी रब्बुहु, और हम सबका रब रब्बुहुम, रब्बुना उन सबका दीन, रब्बुहुम आपका दीन, रब्बी मेरा कलम कलमी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जो है चेंजेस आपको कर लेना है कि और हम सबका रब, हम सबका रब तो यहाँ पर हो जाएगा रब्बुना। ठीक है, हुम नहीं होगा, ना होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मन रब्बू का, आपका रब कौन है, रब्बी अल्लाह। मन रसूलुकुम, आपका रसूल कौन है, रसूलुहुम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रसूलुहुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा दीनुहु, दीनुहुल इस्लामु। मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाहु। मन मा दीनुकुम, दीनुनल इस्लामु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इंशाल्लाह हम अपना क्लास ज्वाइन करते हैं। किसी को कुछ पूछना है देन यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, पूछें। देखिए, जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना ही आपको ये अच्छे से आएगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं क्लास मिस कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो अगर आप ऐसे तरीके से अगर आप क्लासेस को मिस करते रहेंगे तो फिर आगे भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप क्लास को मिस ना करें। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, आप डाउट्स पूछें। ठीक है, क्लियर करने के लिए मैं पूरी तरीके से इजीली आपको समझाने की कोशिश करूंगी, बट एटलीस्ट यू कैन आस्क, आप पूछे तो सही जिसको। आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको कितना बार बोलती हूँ कि आप लोग डाउट है किसी को कोई पूछना है, बट नो वन, कोई नहीं पूछता है। अच्छा, सूर्य क्लास की वर्कशीट एक्सप्लेन करना है, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके हम उम्मीद है कि नाजरीन आप जो है इसका तर्जुमा कर लेंगे। मैं लास्ट लास्ट से चलती हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो पूछ लीजिए। कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया है, ताकि मैं उसका आपको बता दूंगी किस तरीके से आपको वो लिखना है। सिस्टर क्वेश्चन, मुझे स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसको दोबारा एक बार बता दीजिए। अच्छा, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में क्या है कि सूर्य इखलास की हमें फजीलत लिखनी है। ठीक है, अच्छा आपने नहीं क्लास अटेंड किया वो था, तो इसमें क्या फजीलत है सूर्य इखलास की। सिस्टर इसमें नहीं, जो फर्स्ट ग्रामर का था ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा, एक हुआ। मिनट। अच्छा, वो टेबल, ओके। हुआ, हुम, जी। अंता अंतुम, अना नहनु। अच्छा, इसके बाद हमें फहुम और वहु ये सब यूज करना है, वाह हाँ और फा का। हाँ, और जी फा की ठीक। जगह पास हो जाएगा, वा की जगह पे और हो जाएगा, ट्रांसलेट करेंगे तब। ठीक है, ठीक है। जी ठीक। यस, सूरह इखलास की फजीलत बयान करें तो ये इसमें आपको क्या करना है, एक हदीस भी लिख सकते हैं जिसमें हदीस है कि अबू हुरैरा, ये नाम आपको याद रखना है एज इट इज। हदीस जब भी हम याद रखते हैं तो विद नेम, उसकी सनद के साथ उसको हम याद रखेंगे। तो ध्यान से सुने, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का एक तिहाई हिस्सा पढ़ने से आजिज है। तो सहाबा इकराम कहने लगे, कुरान का तिहाई हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। इसका मतलब कुरान एक तिहाई हिस्से के बराबर है, यानी कि सूरह इखलास कुरान के एक तिहाई हिस्से के बराबर है। इसे सही मुस्लिम 811 हदीस का नंबर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सही मुस्लिम 811। ठीक है, तो आप यहाँ पर फजीलत में ये हदीस को मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप हदीस नहीं याद हो तो आप ये लिख सकते हैं कि सूरह इखलास एक तिहाई कुरान के बराबर है। इज इट क्लियर नाउ? एनी अदर क्वेश्चन? बाकी सभी क्वेश्चंस। अच्छा, आपने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है क्या? ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूरा में कौन सी 5 चीजें बताई गई हैं। तो देखिए, इसमें 5 चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे पहला हो गया अल्लाह एक है। किस चीज में एक है? जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख देना कि अल्लाह फर्स्ट हो गया। 5 चीजें लिखनी है, तो फर्स्ट हो गया अल्लाह एक है, एंड देन अल्लाह एक है जात में, अल्लाह एक है सिफात में, अल्लाह एक है हुकूक में, अल्लाह एक है इख्तियारात में। ठीक है, ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है कि अकेला जात में किस तरह, यानी उसकी जैसी जात कोई और नहीं है। उसके बाद हो गया सिफात, यानी कि अल्लाह की जो सिफात हो गई, कोई एग्जाम्पल हो गया कि अलीम हो गया, समीउल बसीर हो गया, यानी कि देखने वाला, यानी जिस तरीके से अल्लाह दिखता है वैसे सारी चीजों को और लोग नहीं
نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، غیب کا علم ہو گیا، انسین، سین اور انسین سب کا جو ہے علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حقوق میں ایک ہو گیا کہ اللہ کا حقوق ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، ٹھیک ہے۔ اور اختیارات میں یعنی کہ حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے کی حق، یعنی وہ حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو حلال مقرر نہیں کر سکتے کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، مقرر کر دیا، وہی چیز ہمیں ایکسپٹ کرنی ہے۔ یہ چیز آپ اس کو مزید ڈیٹیل میں بھی لکھ سکتے ہیں، ادروائز آپ 5 چیزیں جو ہے وہ سمپلی بھی مینشن کر سکتے ہیں، بٹ شرط یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اوکے، اینی ادر ڈاؤٹ؟ ادروائز وی ول اینڈ ناؤ۔ ٹھیک ہے، تو جس کو ابھی آپ لوگوں کو ڈسکس ہو چکا ہے، سبھی جس نے سالو نہیں کیا ایٹ لیسٹ وہ آنسرس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا آنسر یہ کیوں ہے، تو آپ مجھ سے پرسنل رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوة عن الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا کلاس ہوگا یعنی دیٹ از آن منڈے کو ہم سٹارٹ کریں گے ہمارا سورہ ناس اور گرامر پارٹ کا آگے والا جو حصہ ہے، یعنی کہ مذکر اور مؤنث کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ناؤن کو مذکر یعنی کہ میل اور فیمیل کس طریقے سے پہچانیں گے، کس طریقے سے بنائیں گے، اس کا رولز کیا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔